previous class we are discussing about malnutrition. Okay, malnutrition gurinchi manam discuss chestunnam. What is malnutrition? The diet which is lacking one or more nutrients in required amount is called as malnutrition. Okay, required amount lo unnai anukondi danni em antamo balanced diet antam. If there is a one or two nutrients are lacking, we are calling it as malnutrition. Okay, there are three types in malnutrition ma. One is protein malnutrition, next calorie malnutrition, third one is protein and calorie malnutrition. Okay, next Mahendra slides pettava. This is the balanced diet which we already discussed in the earlier class. That means the food that contains all carbohydrates, proteins, minerals, fats, next vitamins, all in a sufficient amount is called as a balanced diet. Okay. Next slide, better Mahendra. Next slide. Next slide, Mahendra. These are the types, ma. Ma, let us discuss each one of the disease, ma, harmful effects of malnutrition. Malnutrition valla maniki vache defects enti ante dan manam ganaka correct sufficient amount lo nutrition ganaka teeskopate manam which diseases ki prone avutamu anedi we are going to see, ma. First one is kwashiorkor disease. This is caused by protein deficiency in diet. మనం తీసుకునే డైట్ లో కనుక ప్రోటీన్స్ డెఫిషియెంట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు క్వాషియోర్కర్ డిసీజ్ కి మనము ప్రోన్ అవుతాం అన్నమాట. సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే swollen body parts. If you look at the picture, the baby is with puffy cheeks. Cheeks ఎలా ఉన్నాయి, తన cheeks చూడండి పఫీగా ఉన్నాయి కదా. అంటే ఏంటి ఫ్లఫీ అంటే ఏంటంటే బల్జ్ అవడం అనమాట, అంటే ఐ మీన్ స్వెల్లింగ్ రావడం అనమాట. ఓకే, swollen body parts, fluffy face, diarrhea and dry skin. In both of the picture, we can see the children with the fluffy face and swollen body parts. Second picture lo chudamma aa babu stomach ela undi, swelling ayi undi kada. The swelling is mainly because of the accumulation of water molecule in between intercellular spaces. Oka cell ki inkoka cell ki madhya unna space ni emantamante intercellular space antam. Understand, ma? The space that is present in between two cells is called as intercellular space. Okay, in that intercellular space, in case of kwashiorkor disease, water is accumulated in that space. That's why the person becomes fluffy or swollen. Okay, దానివల్ల ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన ప్రోటీన్ అక్కడ ఉండకుండా దాని ప్లేస్లో ఏముంది, వాటర్ అనేది అక్యుములేట్ అవడం వల్ల ఏమైందంటే అక్కడ ఆ పర్సన్ రిజంబుల్స్ ఫ్లఫీ అండ్ swollen. Understand, ma? This is a kwashiorkor disease is mainly caused by protein deficiency in our diet. The main symptoms are swollen body parts, fluffy face, diarrhea, dry skin. Okay, understand, ma? Let us go to another disease, ma. Mahendra, next slide better, ma. Next one is marasmus. Okay, this is caused mainly due to the deficiency of proteins and calories. Both proteins, calories మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో గనక సఫిషియంట్ అమౌంట్ లో లేనప్పుడు మనము marasmus disease కి ప్రోన్ అవుతాం అన్నమాట. Okay, it is also caused by immediate pregnancy or repeated childbirths. ఇప్పుడు అంటే ఇమీడియట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఇమీడియట్ గా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ప్రోటీన్స్ అనేవి, ప్రోటీన్స్, క్యాలరీస్ అనేవి ల్యాక్ అయ్యి దానివల్ల ద పర్సన్ మే బి ప్రోన్ టు marasmus disease. రిపీటెడ్ చైల్డ్ బర్త్స్, అంతేకాకుండా చైల్డ్ బర్త్స్ రిపీటెడ్ గా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ద మదర్ బికమ్స్ వీక్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద బేబీ బికమ్స్ వీక్. ఇఫ్ ద మదర్ is healthy, baby will be healthy. If the mother is not healthy, baby also be unhealthy. Okay, na? So
the main reasons for marasmus disease is lacking of proteins and calories in our diet. Another reason is immediate pregnancy or repeated childbirths. Okay, let us go to the symptoms, ma. Lean and weak. You can see the picture, ma. How the child is appearing, ma. He is lean and weak. And ela unnadu sannaga unnadu kada babu, సన్నగా ఉన్నాడు ప్లస్ వీక్ గా ఉన్నాడు. ఇంకొకసారి మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కనుక ఆ బాబు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చూస్తే ఎలా ఉంది, అది ఫ్రాజైల్ అయిపోయి బోన్స్ అన్ని కూడా వీక్ అయిపోయి ఏమైంది, ఫ్రాక్చర్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కదా. ఎస్ మా. నెక్స్ట్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ జాయింట్స్ అండ్ లిమ్స్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మీరు కనుక ఇక్కడ మోకాలు కనుక చూసారనుకోండి, ఆ బాబుకి ఎలా ఉన్నాయి, స్వెల్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, స్వెల్లింగ్ ఇన్ జాయింట్స్ అండ్ లిమ్స్. నెక్స్ట్ లెస్ డెవలప్డ్ మజిల్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా డెవలప్ అవ్వవు. దానివల్ల ఏంటి, ఆ బేబీ దట్ బేబీ ఈజ్ అపియరింగ్ యాజ్ అ స్కెలిటన్. ఆ బేబీ ఎలా కనపడుతున్నాడు, స్కెలిటన్ లాగా కనిపిస్తున్నాడు కదా, డ్యూ టు లెస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మజిల్స్. నెక్స్ట్ డ్రై స్కిన్, ద స్కిన్ బికమ్స్ డ్రై. ఓకే, నెక్స్ట్ డయేరియా. డయేరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 or 4 bowel movements per day. ఒక రోజులోనే ఎక్కువ టైమ్స్ మనం మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే డయేరియా అంటాం. నెక్స్ట్ once recall, ma. Marasmus disease is mainly caused by the deficiency of proteins and calories, and it is also caused by immediate pregnancy or repeated childbirths. The symptoms are the person may become lean and weak, swelling in the joints, less developed muscles, dry skin and diarrhea. Understand, ma? Okay, next let us go to another deficient, ma. Mahendra, next slide పెట్టవా. Mahendra, next slide పెట్టవా. Next one is obesity. Obesity is caused mainly by overeating, అంటే ఎక్సెస్ గా తీసుకోవడం, ఎక్సెస్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ప్లస్ ఎక్సెస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో కనుక క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒబేస్ అయిపోతారు అనమాట. The children may become obese. Okay, it is a big health hazard. ఇదేంటంటే చాలా చాలా డేంజరస్ డిసీజ్ అనమాట. డిసీజ్ we may call it as disease also. Why? Because the person is not able to do their regular activities. Okay na, that's why that may leads to health hazards. The obese children may grow, they may be target of diabetes, cardiovascular diseases, renal diseases, gallbladder problems. ఓకే, ఒబేస్ ఉండడం వల్ల మెయిన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఆ చిల్డ్రన్ పెద్ద అయ్యాక డయాబెటీస్ వస్తుంది ఈజీగా. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి, హార్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మన కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎవరిలో చూడొచ్చు అంటే ఒబేస్ చిల్డ్రన్ లో చూడొచ్చు అనమాట. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, ఇంటేక్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ very less in amount is also a disease, or in high amount is also a disease. అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో మనకు ఉండాల్సిన న్యూట్రియన్స్ తక్కువ ఉన్నా కూడా we may become ill, or if the nutrients are in excess also we may become ill. అంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా మనము ఇల్ కి ప్రోన్ అవుతాము, ప్లస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా డిసీజ్ బ్యాలెన్స్డ్, అంటే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి న్యూట్రియన్స్ అనేవి, అదర్ వైటమిన్స్ అనేవి అన్ని కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఉన్నప్పుడు బాడీ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్సో నెసెసరీ. అంటే మనము కంపల్సరీగా ఏం ఉండాలి, మనకి ఎక్సర్సైజ్, యోగాసనాస్ అవన్నీ కూడా కంపల్సరీ రెగ్యులర్ గా ఉండాలన్నమాట, అలాంగ్ విత్ అవర్ డైట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టవా మహేంద్ర. Next one is vitamins, ma'am. Up to now we discussed about nutrients that are present in the food lo unna nutrients gurinchi chusamu. Now we are going to see about look about vitamins gurinchi manamu we are going to see. Vitamins are first discovered by Funk is a scientist who discovered vitamins ni first ever discover chesarante Funk. These are the organic substances. ఇవి ఏంటంటే వైటమిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్. ఓకే, ఆర్గానిక్ అంటే ఏం చెప్తాం మనము, కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఉన్న వాటిని ఏమంటామంటే ఆర్గానిక్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, దే ఆర్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్.
అవర్ బాడీ రిక్వైర్స్ వెరీ ఇన్ లిటిల్ అమౌంట్ అనమాట. ఇవి మన బాడీకి ఎంత అమౌంట్ కావాలంటే చాలా తక్కువే కావాలి, బట్ దేర్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్ అనమాట. మనకి కావాల్సిన అమౌంట్ ఏమో లెస్ అయినప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మన బాడీలో. ఇఫ్ యూ గో టు types of vitamins, there are 2 types of vitamins are there ma. One is water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Oka 2 types in vitamins lo, one is water soluble, second one is fat soluble. Water soluble enti vitamin B and C. Vitamin B C nemantam ante water soluble vitamins antam. Fat soluble vitamins enti vitamin A, D, E and K. These 4 are fat soluble vitamins. Source of vitamins is by our diet. మెయిన్ గా మన సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అంటే మన బాడీ అనేది వైటమిన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదన్నమాట. దానికి సోర్స్ ఏంటంటే మనం intestine లో ఉండే బ్యాక్టీరియాని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. In our intestine mainly 2 kinds of bacteria we can see. One is good bacteria and other one is bad bacteria. మన intestine లో మనము 2 types of bacteria ని చూడొచ్చు. అవి ఏంటంటే మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి, ప్లస్ హార్మ్ చేసే బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. విచ్ ఆర్ గివింగ్ బెనిఫిషియల్ అండ్ ఆల్సో గివింగ్ harm to our intestine. In case of good bacteria we can see E. coli, Lactobacilli, Bifidobacteria. Lactobacilli విన్నారమ్మా మీరు? లాక్టోబాసిల్లీ ఎక్కడ ఉంటుంది? మిల్క్ లో ఉంటుంది. ఈకోలై ఎలా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇవన్నీ కూడా మనకి యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అన్నమాట. బైఫిడోబాక్టీరియా, ఈకోలై, లాక్టోబాసిల్లీ. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అంటే క్లాస్ట్రీడియం, లాంపైలోబాక్టర్, ఇంకొకటి నెక్స్ట్. These are the good bacteria and bad bacteria in our intestine. Okay, the source of vitamins is by our diet and also by intestinal bacteria. సోర్స్ ఏంటంటే మెయిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే వైటమిన్స్ మన డైట్ లో నుంచి, ప్లస్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి వైటమిన్స్ అనేవి మన బాడీకి అందుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ విటమిన్ బి అండ్ సి ఆర్ నాట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాడీ. విటమిన్ బి అండ్ సి అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్ కదా, అవి ఏంటి బాడీలో ఎప్పుడు స్టోర్ అవ్వవు అనమాట. అవి దట్ హ్యాస్ టు బి టేకన్ బై ద అవుట్ సైడ్. మనం బయట నుంచి అవి మన బాడీకి సప్లిమెంట్ ఇవ్వాల్సిందే తప్ప మన బాడీ ఆ వైటమిన్స్ ని స్టోర్ చేసుకోదు. Okay, vitamin B is a very most important vitamin ma. Okay, C is also important. If we go to present situation, what is the main vitamin ma that is necessary for immunity ma? అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరోనా సిచ్యువేషన్ లో ఒక వైటమిన్ ఉంది, అదేంటంటే వైటమిన్ సి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. వైటమిన్ సి గివ్స్ us immunity. మనకి కంపల్సరీగా ఏం కావాలి? ఇమ్యూనిటీ కావాలి టు ఫైట్ అగైన్స్ట్ కరోనా వైరస్. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ వైటమిన్ సి ప్రోడక్ట్స్ డైలీ. మనం డైలీ ఏం తీసుకోవాలంటే వైటమిన్ సి ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కంటిన్యూస్ గా తీసుకుంటూ ఉండాలి. వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఆర్ లెమన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి అంటే సోర్ అంటే ఫుల్గా ఉన్నవన్నీ కూడా విటమిన్ సి కిందకే వస్తాయి అనమాట. బత్తాయి, నారింజ, లెమన్స్ ఇవన్నీ కూడా విటమిన్ సి సోర్సెస్ అనమాట. Okay, by taking lemon juice daily we can boost up our immunity. Okay, మనము డైలీ మన లెమన్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్ట్ అప్ అవుతుంది టు ఫైట్ అగైన్స్ట్ కరోనా వైరస్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ హెల్దీ the virus can't do anything for us. If you are unhealthy, it may attack us and lead to fatal diseases, fatal problems. అంటే మనం కనుక హెల్దీగా ఉన్నాం అనుకోండి, ఏది కూడా మనల్ని ఏం చేయలేదు. వై? బికాస్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫైట్స్ అగైన్స్ట్ ద ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టవా మహేంద్ర? నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టవా? This is the pellagrama. This is the most peculiar and serious disease, fatal disease that is caused by the deficiency of niacin. Niacin అన్న vitamin or vitamin B3 deficiency వల్ల కాజ్ అయ్యే డిసీజ్ ఏంటంటే పెల్లాగ్రా. The symptoms are dementia, diarrhea and dermatitis. Main symptoms ఏంటంటే dementia, diarrhea and dermatitis.
డిమెన్షియా అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ డిజార్డర్ అనమాట. అంటే బ్రెయిన్ లో కనుక ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే డిమెన్షియా అంటాం. దే ఆర్ అనేబుల్ టు థింక్, అంటే దే లాస్ ద పవర్ ఆఫ్ థింకింగ్. వాళ్ళ థింకింగ్ పవర్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది, అంటే దే ఆర్ లాసింగ్ వన్. నెక్స్ట్ రిమెంబరింగ్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు రిమెంబర్. Okay, in case of pellagra. Next, and also in normal behavior, their normal behavior is also alters in case of pellagra. Pellagra is mainly caused by deficiency of niacin or vitamin B3. Okay, symptoms are dementia, diarrhea, and dermatitis. Dementia is the problem in thinking, remembering, and normal behavior. Next, diarrhea. Diarrhea is nothing but the watery bowel movements 3 or 4 times per day. డయరీ అంటే ఏంటంటే వాటర్ లూజ్ మోషన్స్ అని చెప్తాం కదా, వాటర్ ఎమోషన్స్, అవి 3 or 4 times పర్ డే ఉంటాయి అనమాట. నెక్స్ట్ డెర్మటైటిస్. డెర్మటైటిస్ అంటే ఏంటంటే, డెర్మస్ అంటే ఏంటి? స్కిన్ లేయర్ కదా. ఎపిడెర్మిస్, డెర్మస్ అని మనకి 9th class లో వచ్చింది కదా మీకు, స్కిన్ లో లేయర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎపిడెర్మిస్, నెక్స్ట్ లేయర్ ఈజ్ డెర్మిస్. ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ స్కిన్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్ మనం ఏమంటామంటే డెర్మటైటిస్ అంటాం. ఓకే, ఆ స్కిన్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళది? పెల్లాగ్రా పేషెంట్స్ లో డ్రై స్కిన్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ యూ సీ ద పిక్చర్ యూ కెన్ సీ స్కేల్స్ ఆన్ ద స్కిన్. వాళ్ళ స్కిన్, ఆ బాబు స్కిన్ అంతా ఎలా ఉంది చూడండి మా, పెచ్చులు పెచ్చులుగా ఊడినట్లుగా ఉంది కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే స్కేల్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్. డ్రై స్కిన్, డ్రై స్కిన్ అవ్వడం వల్ల అలా అవుతుంది అనమాట స్కిన్ అంతా కూడా. నెక్స్ట్ స్వోలెన్ స్కిన్ అంటే ఏమవుతుంది? స్కిన్ అంతా కూడా విత్ బై లాకింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆర్ వైటమిన్స్ ఇట్ బికమ్స్ స్వెల్లింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రెడ్నెస్, రెడ్నెస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ర్యాషెస్, ర్యాషెస్ ఆన్ ద స్కిన్ అండ్ ఆల్సో ఇచ్చి, దట్ మీన్స్ ఇచ్చింగ్ అంటే తెలుసు కదా, జల్ల పుట్టడం అనమాట. నెక్స్ట్ పెయిన్ఫుల్ స్కిన్, అంటే అంటే అవంతా కూడా అట్లా అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? పెయిన్ వస్తుంది కదా, ర్యాషెస్ రావడం వల్ల, లేదంటే రెడ్నెస్ రావడం వల్ల. నెక్స్ట్ వచ్చే కన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? పెయిన్ఫుల్ స్కిన్ అనమాట. Okay, if we take pellagra, if we take niacin or vitamin B3 in a required amount, we can fight against these disorders. In the next picture we can see what are those. We can improve our memory. Next, improve మనము మెమరీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్స్ ని మనము ఫైట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ప్రివెంట్స్ హార్ట్ డిసీజెస్ అండ్ ప్రమోట్స్ డైజెషన్. ఓకేనా, స్లోస్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. అంటే డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ని విటమిన్ B3 ఏం చేస్తుంది అంటే తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ మా. మెయిన్లీ పెల్లాగ్రా ఇస్ కాజ్డ్ బై నియాసిన్ ఆర్ విటమిన్ B3. Symptoms, what are the symptoms? Dementia, diarrhea, and dermatitis. Dementia is nothing but a problem in thinking, remembering, and also in normal behavior. Diarrhea is a watery bowel movements 3 or 4 times per day. Dermatitis is nothing but a dry skin, swollen skin, redness and rashes, and also painful skin. Okay, next, Mahendra, next picture bettava. Mahendra, next picture. Ma, if we look at this chart, ma, vitamins, what are the, we can, as I said earlier, there are 2 types of vitamins. Vitamin A, water soluble and fat soluble. Water soluble are B and C. Fat soluble are A, D, E, and K. Okay, if we take vitamin A, it is present in egg, butter, papaya, carrot, milk, liver, and cabbage. These are the sources of vitamin A. Next one is vitamin B1. B ఎక్కడ ఉంటుంది? పీస్ లో, మీట్, పొటాటో, సోయా బీన్స్, మిల్క్ అండ్ హోల్ గ్రెయిన్ సీరియల్స్. హోల్ గ్రెయిన్ అంటే అన్ని గ్రెయిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఏమంటామంటే హోల్ గ్రెయిన్ అంటాం. దట్ కంటైన్స్ ఓట్స్, బార్లీ, నెక్స్ట్ వీట్, రైస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ హోల్ గ్రెయిన్స్. అండ్ ఆల్సో రాగి అంటే ఏమంటాం. ఓకే మా, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విటమిన్ B2. విటమిన్ B2 is present in green vegetables, custard apple, meat, cheese, beans and milk. Ma, vitamin B is a complex of 6 vitamins ma. Ante B complex antam kada. B entante it is a complex of vitamins. Those are vitamin B1, B2, B6, B12. These are in the complex of vitamin B12. B12 lo unde vitamins annamata ivanni. So collectively we are calling it as a B complex. Okay, అన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే
బి కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఆ బి విటమిన్లు ఏముంటాయి? B1 ఉంటుంది, B2 ఉంటుంది, B ఉంటుంది, B6 ఉంటుంది అండ్ B12 ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ గా మనకి బి విటమిన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే బీన్స్ లో దొరుకుతుంది. బీన్స్, మీట్, ఓకే, మిల్క్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సోర్సెస్ మా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విటమిన్ సి. విటమిన్ సి is present in guava, tomato, orange, lemon, grapes and garlic. Okay nama. Next vitamin D. Vitamin D is present in egg, cod liver oil, milk, fish and sunlight. మన చిన్నపిల్లల్ని మీరు పుట్టిన వెంటనే చిన్నపిల్లల్ని ఏం చేస్తారు? మాకు కొంతసేపు ఎండలో పడుకోబెడతారు కదా. వై? బికాస్ ఫర్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి. వైటమిన్ డి కోసం ఏం చేస్తారంటే మెయిన్ గా పిల్లల్ని ఎండలో ఉంచుతారు అన్నమాట. మీకు కరోనా వైరస్ దాని యొక్క రెమెడీస్ లో కూడా ఉంటుంది. ఏమని? డైలీ ½ an hour కానీ 1 hour కానీ ఏమంటారంటే సన్లైట్ కింద వాక్ చేయాలన్నమాట. దెన్ వీ గెట్ ఇట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ విటమిన్. అంటే ఇదేంటంటే మనకు న్యాచురల్ గా వచ్చే విటమిన్, నాట్ బై అవర్ ఫీడింగ్ అనమాట. అంటే ఫీడింగ్ ద్వారా కాకుండా న్యాచురల్ గా ఫ్రీగా వచ్చే విటమిన్ ఏంటంటే వైటమిన్ డి. నెక్స్ట్ ఇస్ విటమిన్ ఇ. విటమిన్ ఇ is available in banana, green vegetables, soybeans, egg, almond, wheat germ oil. Next one is vitamin K. Vitamin K is present in tomato, soybeans, spinach, meat, turnip and lettuce. Okay, these are the sources of vitamins ma. These all should be in your diet regularly. Okay, డే బై డే కానీ కంపల్సరీగా మీ డైట్ లో ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ బూస్ట్ అప్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ వీ కెన్ ఫైట్ అగైన్స్ట్ కరోనా వైరస్ ఆర్ అదర్ డిసీజెస్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ మహేంద్ర నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టవా? go to the chemical names of different vitamins ma. Vitamins ki konni chemical names unnai, avento chuddam. Vitamin B1 is also called as thiamine. It is cheppinanu kada chande. The deficiency of vitamin B1 causes beriberi ma. Deficiency diseases are most important ma. You have to, those are the symptoms of the disease ma. What we are discussing about thiamine. Thiamine is nothing but a B1. The deficiency of thiamine causes beriberi disease. Next one is riboflavin. Riboflavin is also called as a B2 ma. These chemical names you have to keep in your mind. Chemical names and diseases that are causing. Okay, next riboflavin is B2 that causes glossitis. అదేం చేస్తుందంటే గ్లాసైటిస్ డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. if our food is not having riboflavin. ఓకే, దానిలో సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే మౌత్ క్రాక్స్ ఆన్ కార్నర్స్. కొంతమందికి ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తుంటాము, మౌత్ కార్నర్స్ లో కొంచెం క్రాక్స్ చూస్తాం కదా, అంటే ఏంటి, చీలిపోయినట్లుగా ఉంటుంది కదా. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రైబోఫ్లేవిన్ విటమిన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ రెడ్నెస్ అండ్ సోర్ టంగ్. ఫోటోఫోబియా, స్కేలీ స్కిన్. ఫోటోఫోబియా అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు లైట్ కి భయపడతారు అనమాట. ఫోటో అంటే ఏంటి? లైట్ కదా. ఫోబియా మీన్స్ ఫియర్నెస్. they become feared by light. Next scaly skin. As I discussed in the pellagra, ఆ స్కిన్ అంతా కూడా ఎలా అవుతుంది? స్కేల్స్ గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే దట్ మీన్స్ పెచ్చలుగా ఊడిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నియాసిన్. నియాసిన్ ఇస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఫర్ B3 vitamin. It is present in kidney, liver, meat, egg, fish and oil seeds. The deficiency of niacin vitamin causes pellagra, as we discussed earlier. Okay ma. The main symptoms are dermatitis, diarrhea, loss of appetite, memory and scaly skin. Next one is pyridoxine. Pyridoxine is the chemical name for vitamin B6. Okay, deficiency of vitamin B6 causes anemia. Anemia అంటే ఏంటి? రక్తహీనత అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు ఎలా అవుతారంటే they become pale, hyper irritability, nausea, vomiting and fits. దాని వాళ్ళ మెయిన్ గా కనపడే సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే హైపర్ ఇరిటబిలిటీ. అంటే వాళ్ళ చిన్నదానికి కూడా ఏమవుతారంటే ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. దే కాంట్ కాన్సన్ట్రేట్, దే కాంట్ బి పేషెంట్. ఓకే, దే బికమ్ ఇరిటబుల్. నెక్స్ట్ నాజియా మీన్స్ ఏమంటామంటే కళ్ళు తిరగడం అంటాం కదా తెలుగులో, అదనమాట. అంటే కళ్ళు తిరగడం ఏమంటామంటే నాజియా అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వామిటింగ్స్ అండ్ ఫిట్స్. ఫిట్స్ తెలుసు కదా మీకు. ఏమవుతుంది? ఆ బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కూడా కాన్స్ట్రిక్షన్ అయిపోతాయి. అంటే ఐ మీన్ ఏమవుతాయి? అవన్నీ కూడా
దాన్ని ఏమంటాము, కాంట్రాక్షన్ లో ఉంటాయి అనమాట. అంటే రిలాక్సేషన్, కాంట్రాక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు ఎలా అయిపోతారు, ఇట్లా అయిపోతారు కదా, దగ్గరికి అయిపోయి వాళ్ళు దే కాంట్ ఏబుల్ టు లీడ్ నార్మల్ లైఫ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ cyanocobalamin. Okay, cyanocobalamin, this is inside in the by bacteria that is present in the intestine. సారీ నేను ఇందాక విటమిన్ కే అని చెప్పాను, సైనోకోబాలమిన్ అనమాట. మన ఇంటెస్టైన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే, ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ చేసే విటమిన్ ఏంటంటే సైనోకోబాలమిన్, దట్ ఈస్ విటమిన్ B12. ఇట్ కాజెస్ మెయిన్లీ పెర్నీషియస్ ఎనీమియా. ద పర్సన్ మే బికమ్ లీన్ అండ్ వీక్ అండ్ లెస్ ఎపిటైట్. ఎపిటైట్ అంటే ఆకలి లేకపోవడం అనమాట. ఆకలి లేకపోవడం ఏమంటామంటే లెస్ ఎపిటైట్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫోలిక్ యాసిడ్. Folic acid also causes the deficiency of folic acid is caused by anemia. Anemia వస్తుంది అనమాట. Deficiency of folic acid leads to anemia. Folic acid is present in liver, meat, eggs, milk, fruit, cereals, and green leafy vegetables. The lacking this is my the symptoms mainly are diarrhea, loss of leukocytes, intestinal and mucous problems. ఓకేనా, ల్యూకోసైట్స్ అంటే తెలుసు కదా, బ్లడ్ లో ఉన్న టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా, 3 types ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా బ్లడ్ లో, ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ల్యూకోసైట్స్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ WBC, దట్ ఈస్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ సెల్స్ దట్ ఆర్ ఫైటింగ్ అగైనెస్ట్ ఫారెన్ ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట. మన బాడీలో మనకి మెయిన్ ఇమ్యూనిటీ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ నుంచే మనకి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏమంటాము, పోలీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అంటాం. మీరు 9th క్లాస్ లో చూసారు కదా, వాళ్ళని ఏమంటాం, ల్యూకోసైట్స్ ఏమంటాము, పోలీస్ మ్యాన్ అంటాం. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ అగైనెస్ట్ ద ఫారిన్ ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ టు అవర్ బాడీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ స్వీట్ పొటాటోస్, దట్ ఈస్ చిలకడ దుంపలు అంటాం కదా అవి అనమాట. గ్రౌండ్ నట్స్, వెజిటబుల్స్, లివర్, కిడ్నీ అండ్ ఎగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్యాంటోథెనిక్, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ లీడ్స్ టు బర్నింగ్ ఫీట్. అంటే కాళ్ళు మంటలు వస్తాయి కదా, కాళ్ళు మంటలు ఉన్నాయి, జిమ్ అంటున్నాయి అని చెప్తారు కొంతమంది, అదనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్. ఓకే, ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ వాకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ స్ప్రెయిన్. అంటే నడవడంలో ప్రాబ్లమ్స్ రావడము, లేదంటే స్ప్రెయిన్ ఉండడము, అది దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బయోటిన్. Biotin is present in pulses, nuts, vegetables, liver, and milk and kidney. ఎక్కడ ఉంటుంది బయోటిన్ అంటే పల్సెస్ లో, అంటే పప్పులు ఉంటాయి కదా, గ్రౌండ్ నట్స్, ఓకేనా, డ్రై ఫ్రూట్స్, వీటన్నిటిలో బయోటిన్ ఉంటుంది అనమాట. వెజిటబుల్, లివర్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ బయోటిన్ లీడ్స్ టు నర్వ్ డిజార్డర్స్. అంటే మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి బయోటిన్ వల్ల వస్తాయి అనమాట. ఓకే, నర్వ్ డిజార్డర్స్ అనేవి మనం చూస్తాం అనమాట. మెయిన్లీ ఏముంటాయంటే ఫ్యాటిక్ అంటే అలసట, చిన్న పని చేసినా కూడా అలసిపోవడము, దాన్ని ఫ్యాటిక్ అంటారు. నెక్స్ట్ మెంటల్ డిప్రెషన్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటారంటే ఎప్పుడు డిప్రెషన్ లో ఉంటారు అనమాట. దే కాంట్ బి ఏబుల్ టు అంటే లివ్ యాజ్ నార్మల్ పర్సన్. వాళ్ళు నార్మల్ పర్సన్ లాగా ఉండలేదు, ఎప్పుడు కూడా డిప్రెషన్ లో ఏదో బాధలో ఉండడం అలా చూడొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, మజిల్ పెయిన్స్. వాళ్ళలో ఇంకొక సింటమ్ ఏంటంటే మజిల్ పెయిన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టవా? మహేంద్ర నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టవా? మహేంద్ర, మా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ascorbic acid. మా the chemical name for vitamin C is ascorbic acid. The deficiency of vitamin C causes scurvy disease వస్తుంది అనమాట. ఇది మెయిన్గా ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, అంటే ఆరెంజ్, లెమన్, ఇవన్నీ కూడా సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో స్ప్రౌట్స్ అంటే ఏంటి, మొలకెత్తిన ధాన్యాలు ఉంటాయి కదా, మార్నింగ్ టైంలో తింటాం కదా మనము, వాటి నుంచి మనకి విటమిన్ సి వస్తుంది అనమాట. ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్కర్వీ డిసీజ్ ఆర్ డిలేయింగ్ ఇన్ హీలింగ్ ఆఫ్ వూండ్స్. ఏదన్నా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, అది తొందరగా మానదనమాట. మన బాడీలో కనుక విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ ఉంటే వూండ్స్ అనేవి తొందరగా తగ్గవు. నెక్స్ట్ ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ బోన్స్ అన్ని కూడా ఫ్రాజైల్ గా ఉంటాయి, అంటే చాలా డెలికేట్ గా ఉంటాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, బోన్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రెటినాల్. రెటినాల్ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఫర్ వైటమిన్ ఏ. ఓకేనా,
It is mainly present in the leafy vegetables, carrot, tomato, pumpkin, papaya, mango, meat, fish, egg, liver, milk, cod liver oil, shark liver oil అన్నమాట. The deficiency of retinol causes eye and skin diseases. ఓకేనా, మనకి కంటి చూపు సరిగా లేకపోవడము, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ. ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ నైట్ బ్లైండెడ్నెస్. దట్ మీన్స్ రాత్రుల్లో ఏం జరుగుతుంటే వాళ్ళకి కళ్ళు కనిపించవు అనమాట. రే చీకటి అంటాం కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే నైట్ బ్లైండెడ్నెస్ అంటాం. నెక్స్ట్ జీరోప్థాల్మియా. జీరోప్థాల్మియా అంటే మన రెటీనాల మొత్తం కూడా డ్రై అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఐ అంతా కూడా డ్రై అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే కరెక్ట్ గా మూమెంట్స్ అనే ఉండవు. దానివల్ల ఏంటి, వీఆర్ అనేబుల్ టు ఓపెన్ అప్ అవర్ ఐస్. నెక్స్ట్ కార్నియా ఫెయిల్యూర్. కార్నియా ఫెయిల్యూర్ అవడం అంటే ఏంటి, మనకి విజిబుల్ అనేది ఉండదు, విజిబుల్నెస్ ఉండదు అనమాట. నెక్స్ట్ స్కేలీ స్కిన్. స్కిన్ ఎలా అవుతుందంటే స్కేల్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది. These are the symptoms of retinol. Retinol is nothing but the chemical name for vitamin A. Okay, ma. Next one is calciferol. Calciferol is the chemical name for vitamin D. Vitamin D of chemical name and D calciferol. Calciferol mainly deficiency of calciferol is leads to rickets. Rickets వ్యాధి వస్తుంది అన్నమాట. వాళ్ళ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ అంటే rickets లో knock knees, swollen wrist, delayed dentation, weak bones. మెయిన్లీ ఇవన్నీ దీనిలో ఏముంటాయంటే మెయిన్ సిమ్టమ్స్ బోన్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా ఫార్నెస్. నెక్స్ట్ స్వోలన్ రిస్ట్. ఈ రిస్ట్ అంటే ఇది అనమాట. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మోచేయి అంటాం కదా, ఈ మణికట్టు అంటాం కదా, దాన్ని రిస్ట్ అంటాం అనమాట. అది ఎలా ఉంటుందంటే స్వోలన్ అవుతుంది, అంటే వాపు వస్తుంది అనమాట ఆ రిస్ట్ ప్లేస్ లో. నెక్స్ట్ డిలేడ్ డెంటేషన్. టీత్ కూడా కరెక్ట్ టైంకి రావన్నమాట బికాస్ ఆఫ్ rickets disease. నెక్స్ట్ వీక్ బోన్స్. బోన్స్ కూడా ఏముంటాయి అంటే వీక్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టోకోఫెరాల్. టోకోఫెరాల్ ఇస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఫర్ వైటమిన్ ఈ. వైటమిన్ ఈ యొక్క కెమికల్ నేమ్ అంటే టోకోఫెరాల్. ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ టోకోఫెరాల్ లీడ్స్ టు ఫెర్టిలిటీ డిజార్డర్స్. అంటే వాళ్ళకి ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లో కానీ, ఓవం ప్రొడక్షన్ లో కానీ, లేదంటే స్పర్మ్స్ ప్రాబ్లమ్ కానీ, అవన్నీ కూడా ఫెర్టిలిటీ డిజార్డర్స్ అనమాట. అవన్నీ కూడా దేని వల్ల వస్తాయి అంటే టోకోఫెరాల్ వల్ల వస్తాయి అనమాట, టోకోఫెరాల్ ల్యాకింగ్ వల్ల. ఓకే, సిమ్టమ్స్ ఆర్ స్టెరిలిటీ ఇన్ మేల్స్. స్టెరిలిటీ అంటే ఏంటి, ఇంజరీ అయినప్పుడు వాళ్ళకి బ్లడ్ కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. ద బ్లడ్ కాంట్ బి క్లాటెడ్ అండ్ ఆల్సో ఓవర్ బ్లీడింగ్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పిల్లోక్వినాన్, దట్ ఈస్ vitamin K. There are mainly two types of vitamins. One is water soluble and fat soluble. Water soluble are B and C. Fat soluble are A, D, E and K. Okay, you have to remind these chemical names and the diseases that are caused by the lacking of those vitamins. Okay na, vitamins lack avadam valla vache diseases ni meer gurtupettukovali, plus chemical names most important, and also symptoms also. Okay na, next slide Mahendra. Okay na, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే